नमस्कार ओडिशावासी आपण मानक पाई मु नेकी आसीछि आजि दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेथिपाई भिडियोटी को पूरा शेष पर्यंत देखिबे एवं आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक करिबा सहित सब्सक्राइब करिनेबे। तो चलंतु आजि दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर लघुचापरे परिणत हैला घूर्णिबलय। ओडिशा को बात्या भय सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव माल्का समुद्र संधि पार्श्ववर्ती दक्षिण आंडामान सागर उपरे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होईछि जार व्याप्ति समुद्र पतन ठारू वायुमंडल रे 5.8 किमी उच्चता पर्यंत रही। आसंता 24 तारीख अर्थात आज आहुरी घनीभूत होई दक्षिण पूर्व बंगोपसागर उपरे एक अवपात परिणत हेबार संभावना रहिथिबा नेई पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना प्रदान करा जाईछि। एहार प्रभाव आंडामान निकोबर द्वीपपुंज रे वर्षा आरंभ होई गलानी। 27 बेलकु आंध्र और ओडिशा उपकूल रे वर्षा संभावना रही। विशेषकर दक्षिण ओडिशार विभिन्न जिल्ला रे बड़ वर्षा भय रही। एबेठारु ए संक्रांत रे सतर्क करिसंती पाणीपाग विज्ञानी। एही समय रे समुद्र अशांत रहिबो एणु समुद्र भितरकु न जिबाकु मत्स्यजीवी को परामर्श दिया जाईछि। यह 26 रे बात्यारे परिणत हेबा आशंका रही। परवर्ती खबर 25 तारीख रे बंद रहिबो स्कूल और कॉलेज। नवेम्बर 25 रे सार्वजनीन छुट्टी घोषणा करी चंडीगढ़ प्रशासन कहिछि श्री गुरु तेग बहादुर जी शहीद दिवस अवसर रे चंडीगढ़ प्रशासन अधीन रे थिबा समस्त सरकारी कार्यालय बोर्ड निगम प्रतिष्ठान शिल्प प्रतिष्ठान समत नवेम्बर 25 2025 को मंगलवार रे सार्वजनीन छुट्टी रहिबो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मध्यम ट्विटर रे पोस्ट करी दिल्ली रे साधारण छुट्टी घोषणा करिसंती। से ट्वीट करिसंती दिल्ली सरकार श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी 350तम शहीद वार्षिकर पवित्र अवसर रे नवेम्बर 25 2025 को साधारण छुट्टी घोषणा करने निष्पत्ति नेइछंती। से आहुरी लेखिछंती गुरु साहिबंक साहस करुणा एवं धार्मिक स्वाधीनतार वार्ता आमको सर्वदा प्रेरणा देव। परवर्ती खबर एणिकी आवासिक हिताधिकारी को मागणारे मिलिबो बाली बड़ घोषणा कले राजस्व मंत्री। मागणारे मिलिबो बाली सरकारक विभिन्न गृह योजना रे सामिल हिताधिकारी को मागणारे मिलिबो बाली एने घोषणा करिसंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। गरीब हिताधिकारी को मागणारे बाली जोगाई देबा नेई बड़ घोषणा करिसंती मंत्री। मागणा बाली रे घर करिबे हिताधिकारी। हिताधिकारी को बाली टंका सरकार बहन करिबे। पूर्वर बाली दर रे लगाम लगाइबा पाई एमएसपी घोषणा करिसंती राज्य सरकार। सेपटे सारा राज्य रे बाली दर समान रहिबो। एथिपाई राज्य सरकार बाली पाई एमएसपी लागू करिबे। एणिकी सरकार जेउ दाम धार्य करिबे बालीघाट लीज धारी सेही दाम रे लोकंकु बाली बिक्री करिबे। जे अधिक दाम रे बाली बिकिबे तांको उपरे कार्यानुष्ठान हेबो बोली खनि मंत्री विभूति भूषण जेना कहिसंती। परवर्ती खबर ऑटो चालकंक पई बड़ खबर। सरकार बैन कले डीजेल ऑटो आउ रास्ता रे गरीबनी एही गाड़ी। प्रदूषण नियंत्रण पाई उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ पदक्षेप नेइछंती। नोएडा एवं गाजियाबाद रे एबे डीजेल ऑटो रिक्शा उपरे प्रतिबंधक लगा जाइछि। जानवाहन प्रदूषण रोकिबा पाई उत्तर प्रदेश सरकार जातीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर यूपी क्लस्टर रे डीजेल ऑटो रिक्शा उपरे धीरे धीरे
ନିଷେଧ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଏବେ ନୋଏଡା ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦରେ ଡିଜେଲ ଅଟୋରିକ୍ସା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି, ଅଧିକାରୀମାନେ ଶନିବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଏସ୍ଓପି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆସିବ। ସବୁ ଅଳଙ୍କାରର ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ 2.5ରୁ 3 ମାସ ଲାଗିବ। ଏଥିସହିତ 1978ର ଗଣତି ସହ ଅଳଙ୍କାରକୁ ମେଳ କରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପୂର୍ବରୁ ଗଣତି ମଣତି ସାରିବା ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏମାର ମଠରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ରୂପା ଇଟା ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଛି। ରୂପା ଇଟା କିଭଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିବ, ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରୂପା ଇଟା ଅଣାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଶୁକ୍ରବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିନିକିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦିନିକିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହାପରେ ରାଇକଳା ସର୍ବଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ଏସ୍ସିବିସି ତାଲିକାରେ ଥିବା 14ଟି ଜାତିକୁ ଓବିସି କରାଯାଉ, କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏସ୍ସିବିସି ତାଲିକାରେ ଥିବା ଖଣ୍ଡାୟତ, ପାଇକ, ଚଷା ପାଇକ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖଣ୍ଡାୟତଙ୍କ ସହ ମୋଟ 14ଟି ଜାତିକୁ ଓବିସି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ନେଇ ଯୋଜନା। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହଂସରାଜ ଗଙ୍ଗାରାମ ଅହିରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ଏସ୍ସିବିସି ତାଲିକାରେ ଥିବା ଅନେକ ଜାତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓବିସି ତାଲିକାରେ ନଥିବାରୁ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚାକିରି, ଶିକ୍ଷା ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମଲେଖା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସଂରକ୍ଷଣର ଲାଭ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓବିସି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଘଟିବ ଏବଂ ଏହା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସ୍ସିବିସି ବର୍ଗ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ 11.25% ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଓବିସି ବର୍ଗ ପାଇଁ 27% ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁରୋପରେ ଚାଲିବ ଭାରତର ୟୁପିଆଇ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ୟୁରୋପୀୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏନ୍ପିସିଆଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ୟୁପିଆଇ ଟିପ୍ସ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କେଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଘରେ ବସି ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ୟୁରୋପକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିବେ। ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ୟୁରୋପୀୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯାହା 30ରୁ ଅଧିକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶେଖ୍ ହସିନାକୁ ତୁରନ୍ତ ଫାଶୀ ଦିଅ, ଭାରତରୁ ଫେରାଇ ଆଣ। ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଢାକାର ରାସ୍ତା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟତୀତ ଶନିବାର ଅନେକ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ବିଳାସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାକୁ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଏବଂ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ଫାଶୀ ଦେବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। 2024 ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଗଣହତ୍ୟା ପାଇଁ ହସିନାକୁ ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ପାଇଁ ହସିନା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅସଦୁଜ୍ଜାମାନ ଖାନ୍ କମଲକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲା। ତଥାପି ଏହି ସମୟରେ ହାସିନା କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଲେ 25% ବଢ଼ିବ ଦରମା। ସମ୍ପ୍ରତି ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କମିଟି ଆଗାମୀ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇପିଏଫ୍ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଇପିଏଫ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ପରି କାମ କରେ। ଛୋଟ ମାସିକ କଟୁଥିବା ଟଙ୍କା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଇପିଏଫ୍ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇପିଏଫ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦରମା 15,000 ଅଟେ। ତଥାପି ସରକାର ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସୀମା 25,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା 15,000ରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇପିଏଫ୍ ଏବଂ ଇପିଏସ୍ କଭରେଜ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଇପିଏଫ୍ର ପରିସରକୁ ଆଣିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।